بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے کی تجاویز، 28 ماہ کی قید اور اڈیالہ جیل سے ہو رہی سیاست، کیا منتقلی سے سیاسی ہلچل میں کمی آئے گی؟ حسن نثار صاحب۔ اچھا، آج سب سے پہلے میری شامت آ گئی ہے۔ اچھا، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جی نام نہاد جو سیاسی ہلچل جسے آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر کوئی ایک مہینہ بھی گزرا ہو تو مجھے ضرور یاد دلائیں۔ آپ کی کم سنی آپ کا ایڈوانٹیج ہے، اس لیے آپ کو ایگزونریٹ کرتا ہوں۔ کم سنی آئی لائک اٹ۔ باقی جو معززین ہیں یہ باقی جو معززین ہیں یہ بھی میرے نیڑے تیڑے نہیں تو 10-12 سال کا فرق ہوگا۔ یہ بتا دیں، سیاسی یہاں دیکھو، بات سنو، ہم عجیب لوگ ہیں۔ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں بھولے جا رہے ہیں، سیاست نام کی کوئی چیز نہیں بھولے جا رہے ہیں۔ یہ بزکشی کا میدان ہے۔ خیر anyway، ہمارے ہاں یہاں سیاسی جشن ہوتے ہیں یا سیاسی سوگ ہوتا ہے، یہی اس قوم کا روگ ہے۔ ایک شعر سنو، یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا، ہم تو وہ ہیں جنہیں ہر حال میں بس رونا تھا۔ 78 سال، کوئی ایک مہینہ بتاؤ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گند خانہ نہ چل رہا ہو۔ سر تو غم اور خوشی تو ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا۔ غم اور خوشی تو ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ کہہ لیں یا ساتھ ساتھ چلنا ہے انہوں نے صبح اور شام کی طرح۔ صبح شام کی طرح یہ بتائیے گا کہ کیا کیا جیل کی تبدیلی واقعی تبدیلی لائے گی؟ او بھائی بات سنو، کیا بات مجھے سمجھائی جو ساری زندگی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ غم اور خوشی ساتھ ساتھ، یہاں نہیں ساتھ ساتھ، یہاں غم اور غم۔ آپ نے خود کہا جشن، قرضوں کو لوٹ مار کو قرضوں کو ہم معیشت کہتے ہیں۔ وہ تمہاری تو وکیبلری ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت، وزیر خزانہ چھوڑیں، اتحاد، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یونٹی فیتھ ڈسپلن۔ چلیں آگے چلیں، چلو۔ نہیں، سوال وہی ہے کہ اگر یہ تبدیلی کر دی جاتی ہے تو کیا سیاسی ہلچل میں کمی آئے گی؟ جو ایک ہائپ ملتی ہے، گفتگو ہوتی ہے ایشوز پہ، وہ کم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، نہیں ہوگا۔ ٹھیک، درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، قیدی سیاست دانوں کی جیلیں کہیں نہ کہیں سیاسی حرکیات پر تو اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ کوئی بھی جیل ہو، جیسے کچھ حوالے بھی اوپر دیے، لاہور کی ہو، کوٹ لکھپت ہو، اڈیالہ ہو، مچھ ہو، اٹک ہو، لانڈھی جیل ہو، اور بڑے لیڈرز بھی وہاں پہ رہے۔ آپ کے خیال میں اس منتقلی سے اگر اس کو ضرورت سمجھا جائے یا قانونی طور پر سمجھا جائے یا حفاظتی طور پر سمجھا جائے، پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر یا اس بننے والے بیانیے کے اوپر کیا کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیے، آپ نے جو وجہ بیان کی ہے نا اپنے ابتدائیے کے اندر، وہ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ 3 کلومیٹر تک سڑک بند ہو جاتی ہے اور اس سے لوگوں کی آمد و رفت اور کاروبار میں مشکلات آتی ہیں۔ یہ آپ نے مجھے بتایا۔ تو اگر یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر، لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہت آسانی آ جائے گی، تو پھر اس کو ضرور کہیں نہ جہاں دور سے دور مقام ہے وہاں بھیج دینا چاہیے۔ دوسرا، شکر یہ کرنا چاہیے کہ یہ کسی سردار کی ذاتی جیل میں نہیں جا رہے، یا کسی کی پرائیویٹ جیل میں نہیں جا رہے، یا کسی اور ایسی جیل میں نہیں جا رہے جہاں پر کہ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کی ایک بڑی فیمس جیل تھی جو کہ کشمیر میں کہیں تھی، افتخار طاری صاحب کی کہتے ہیں چیخیں وہاں سے نکلا کرتی تھی۔ اس قسم کی جیل میں نہیں جا رہے، پاکستان کی جیل میں ہی جائیں گے جہاں جائیں گے۔ اور اگر پاکستان کی جیل میں جائیں گے تو وہ پھر جیل مینول تو پھر سارے پورے ملک میں ایک ہی جیسا لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ مشکلات ضرور آ سکتی ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح سے شاید خیبر پختونخوا والے لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اٹھ کے اسلام آباد، ویسے ہی خیبر پختونخوا تھا اسلام آباد میں رہتا ہے، تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، شاید وہ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے اتنا اپنا صوبہ چھوڑ کے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہنچ جائیں گے، مچھ جیل چلے جائیں گے۔ جہاں پاکستان میں سیاسی قیدی رہے، وہ حیدرآباد میں بھی رہے، وہ ملتان میں بھی رہے، وہ مچھ میں بھی رہے، اور بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوٹ لکھپت ملتی ہے یا اڈیالہ ملتا ہے، یا اس کے بعد کہیں کراچی کی کوئی سینٹرل جیل مل جائے جہاں پر کہ آسانی کے ساتھ اسپتال آنا جانا آسان رہتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ شاید ان کے پاس پریویلیج نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ایک اس وقت مجرم ڈکلیئر ہوتے ہوئے پاکستان کی جیلوں میں اگر قیام ہے۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے
ये अदालतें भी जेलों में लगानी पड़ेंगी ना इनके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए मुश्किलात नहीं है। वो जो जज साहिबान है जिन्होंने अदालतें लगाई, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि अच्छा अभी फिलहाल जो केसेस हैं उनको छोड़ दिया जाए, अदालतों की जरूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे, अगर कभी वक्त आया तो इनको फिर ट्राई करेंगे, फिलहाल ट्राई करने की। तो ये सब चीजें मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। फैमिली भी शायद बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे। अच्छा, एक हमारे वो इन्हीं के एक वो थे, हमारे तो खैर साथी हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनका बेटा है हसन न्याजी गालिबन, जी, उसको पता नहीं कहाँ कोयटा में कहीं रखा हुआ है, मेरा ख्याल है काफी, अब 2-2.5 साल से उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं और ये तो हो रही हैं। तो अभी हसन के साथ अगर पहले हुआ है तो अब इनके साथ हो जाएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, शहजाद साहब, जैसे अभी आप एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव चीज बताऊं आपको। पॉजिटिव ये है कि इन तमाम असरात से जब दूर होंगे जो कि अडयाला में उन पर असरअंदाज थे, यानी हो सकता है कि कुछ टूने और उन किस्म का भी जिक्र और उनके ऊपर असर आता हो, जब दूर ले जाएंगे तो उस असर वो भी असर भी कम हो जाएगा। तो फिर कोई डील की मौका बन सकता है जहां पर ये, और रियासत की पहुंच तो हर जगह है, रियासत उनसे बात करेगी तो हो सकता है कि कोई डील के मौके बेहतर तौर पे हल हो जाए। मुझे यूं लगता है कि अगले 5 साल में इनको मौका मिलने का बाहर का नहीं है, कहीं ना कहीं पे जाके कोई ना कोई बातचीत करके अपने लिए कोई एग्जाइल लेनी पड़ेगी, ताकि फिर ये बाकी अलबत्ता गवर्नेंस केपी की जो है उसको मौका मिलेगा, हो सकता है कि वो जरा स्लाइटली बेहतर होना शुरू हो जाए। मगर आपकी गुफ्तगू में मैं एक सवाल आपसे उसका जवाब और जानूं, जैसे वो जो भी हुकूमती लोग बोल रहे हैं कि मसाइल पैदा होते हैं, तमाशा होता है, अडयाला जेल जरगमाल है, आपने कहा चलें ये सब कुछ है तो किसी दूर दराज जेल मुंतकिल कर दिया जाए, चलें आप ये भी सहूलत कर दें। आपके ख्याल में अगर कर दिया जाता है तो क्या सोशल मीडिया और डिजिटल सियासत का वो खलापुर कर हो पाएगा, जो कि बड़ा मसला और मामला है? गुज़िश्ता रोज भी एक हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नैरेटिव बिल्डिंग को हाइप मिलती है, क्या वो सब चीजें भी मादूम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, असर खो देंगी? ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की और वाहिद रियासत है पाकिस्तान की, 8वीं न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड, जो कि सोशल मीडिया पे चलती है, सोशल मीडिया से खौफजदा है और सोशल मीडिया की बुनियाद पे अपने रोजाना की पॉलिसी को तब्दील करती है। मैं हैरान परेशान हूं उन दिमागों का, उन मुफक्करीन का जो कि सोशल मीडिया से घबराते हैं और कहते हैं कि यार सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है, ये पता नहीं कब खामोश होंगे। ठीक यानी ये एक्स को किसी को खोल के देख लो यार, पता नहीं वहां पे क्या क्या गंद है, उस गंद के अंदर उस गंद को भी शामिल करो, अपने काम से काम रखें, मूव ऑन करें। आपके बहुत सारे जो जेन्युइन काम है इस रियासत और लोगों के और आवाम के, उनको हल करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया खुदा का वास्ता इसके पीछे मत पड़ो और हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाओ। शहजाद साहब, मूव ऑन की बात कर रहे हैं तो ज़ैगम साहब, अगर इमरान खान किसी दूसरी जेल में रहते हुए भी सियासी बयानियां कायम रखने में कामयाब रहे तो क्या सबक सीखा जाएगा कि सियासी मसाइल जेल की दीवारों के पीछे नहीं बल्कि सियासी ऐवानों में हल होने चाहिए या हल किए जा सकते हैं? देखिए, बयानिया तो जेल को बदलने से नहीं बदला जा सकता, और ना मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो एटीट्यूड है, उनकी राय है और जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है, उसको जेल के बदलने से बदला जा सकता है। अब अगर आपने मुर्शिद की जेल बदलनी है तो मेरा भी एक मशवरा है, और मेरा मशवरा ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन भेज दें, वो ख़ुद भी रजामंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बाबा फ़रीद के मज़ार की ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं। अब अगर ये फ़ैसला किया जाता है तो इंतज़ामी तौर पर तो हो सकता है कुछ सहूलतों, कहा जा रहा है 3 किलोमीटर। देखिए, अडयाला मेन पिंडी से, पिंडी के सिटी सेंटर से बहुत दूर है, शहर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब पिछले दिनों रात को लेट नाइट, बल्कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जब वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल की गई, और उस वक्त पूरे पिंडी में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वहीं जो 40-50 लोग थे वही मौजूद थे, इसलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल या अडयाला जेल दूर है शहर से। इसलिए इंतज़ामी तौर पर भी मुझे मालूम नहीं कौन सा फ़ायदा हो जाएगा।